Good evening, everyone. So, I'm Dr. Rajany, functional nutritionist from InsightHealth Reader. So, we were reading in the reader's room of Insight Health the book named as What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine May Be Killing You, written by Dr. Rajany MD from California, published in 2002 as the first publication. And last day we were reading about the lung diseases and a real story of Christian, one boy, 2-year-old. He twice he got a problem like almost he got breathless twice, and from the 2 years of age up to 21 years he was under a lot of medication, and he got to know about the nutritional medicine, cellular nutrition, at the age of 21, and he started with a high dose, mega dose of antioxidants and minerals supplementation program, even intravenous treatments of supplements. And at the age of 27 he almost recovered from all the issues, and as a live enjoying life, he is doing with sports exercise as any other boy of his own age. And today's topic is on the natural protection of the lung. The first line of defense against these poisonous pro-oxidants is called the epithelial lining fluids, ELFs. From your nose to the tip of your lungs, the cells are covered with a thick mucus lining. The epithelial cells themselves have cilia, which form a very fine brush border. The brush border sweeps the inhaled foreign particles, bacteria, and virus back outside. The thick mucus lining contains many antioxidants that then neutralize the inhaled pollutants like ozone, nitrogen dioxide, and fuel emissions. They provide a layer of protection that is so effective that most of the time these pollutants don't even come in contact with the underlying epithelial cells. With ELFs as the first line of defense, the mucus, cilia, and immune response form a team that is extraordinarily effective in preventing infections in the respiratory tract. The underlying epithelial cells actually produce and secrete several antioxidants into this mucus barrier, including vitamin C, vitamin E, and glutathione. All of these work hard to neutralize all the pollutants we inhale and thus protect the underlying lung tissue and lung function. Vitamin C is the most prominent antioxidant in this protective fluid lining. It is not only an important antioxidant in this fluid, but also has the ability to regenerate vitamin E and glutathione. So, last chapters we discussed vitamin C, vitamin E, glutathione എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റിഓക്സിഡൻസ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സോ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ലങ്സിന് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിങ് ആണ് വരുന്നത്. അത് ഒരു ബ്രഷ് ബോർഡർ പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്ത് വരുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസിനെ, ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ, ബാക്ടീരിയ ആയിക്കോട്ടെ, വൈറസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓസോൺ ആയിക്കോട്ടെ, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ എമിഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെയെല്ലാം പുറന്തള്ളുക, അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഇന്നർ ടിഷ്യൂസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻറ്റിഓക്സിഡൻസ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടും ക്ലെൻസിങ് വെച്ചിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കസ്, സീലിയ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ വൺസ് മ്യൂക്കസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ആ ഒരു ലെയർ നന്നായിട്ട് ക്ലീനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ള സാധനങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ആൻറ്റിഓക്സിഡൻറ്റ് ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ലങ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈറ്റമിൻ സി, ഇ ആൻഡ് ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ. സോ ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബോഡി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കോളും, പ്രൊവൈഡഡ് വൈറ്റമിൻ ഇ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. വൈറ്റമിൻ സി ഫുഡിൽ നിന്നും വേറെ ന്യൂട്രിയൻസ് നിന്നും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. സ്റ്റിൽ respiratory tract infections or exposure to airborne pollutants can overwhelm these local antibacterial, antiviral, and antioxidant systems
formed in the epithelial lining fluids. When this happens, a tremendous inflammatory immune response occurs. The fluids in the lining of the lungs become very thick as the immune response attracts in many white cells that literally attack the invading organisms or pollutants. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലങ്സിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ ആ തിക്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമേഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ. ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും അധികം മ്യൂക്കസ് അവിടെ വരും, വൈറ്റ് സെൽസ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ആണെങ്കിലും ഏത് ഇൻവേഡിങ് ഓർഗാനിസം ആയിക്കോട്ടെ, മൈക്രോബ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. As you have learned already, our immune response can cause an exaggerated amount of inflammation. If the invaders are quickly cleared out, everything settles down. But an inability to terminate or control the inflammatory response can result in injury to the underlying epithelial cells. This in turn can lead to chronic inflammation that can cause marked damage to the lung tissue and impair function. സോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ആ ഒരു ശ്രമത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നിട്ട് അത് കുറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ റെസ്പോൺസ് നീണ്ടു നിൽക്കും, ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പോലെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അതിന് തൊട്ട് ഉള്ളിലുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ ലൈനിങ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡാമേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ലങ്സിൽ വരുവാണെങ്കിൽ, ലങ്സിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ലങ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ. പിന്നീട് അതാണ് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആസ്മാറ്റിക്, എപ്പോഴും ബ്രീതിങ് ഇഷ്യൂസും ആസ്മ പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജനിതക തകരാറുകളൊക്കെ ലങ്സിൽ വരുന്നതിന് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലങ്സിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സബ് ഹെഡിങ്, ആസ്മ. This chronic inflammation in the lung causes significant fatigue and a depleted immune system. Whether the immune system is fighting a chronic infection or pollutants in the air, chronic inflammation takes its role on asthmatics, especially children. Kids seem to continually fight one infection after another, and their energy level is nowhere near that of children with healthy airways. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയി കഴിയുമ്പം എന്താണ്, അത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ആസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ആസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് മാറും. ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എനർജി ലെവൽ അത് ബാധിക്കും. മറ്റുള്ള ഹെൽത്തി എയർവേസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഹെൽത്ത് എനർജി ലെവൽ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാവും. കാരണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ലങ്സിൽ കൂടെ ചെല്ലേണ്ടത്. പൊല്യൂട്ടൻസിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല, മാത്രമല്ല കൂടുതൽ അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. When I first began my private practice in the early 1970s, physicians believed the underlying problem with asthma was bronchospasm. This is a condition in which the circular muscles surrounding our airway tubes actually go into spasm and narrow the passageways of our lungs, resulting in a very tight feeling in the chest, shortness of breath and wheezing, usually loud enough to hear without a stethoscope. Our first line of therapy back then was to use drugs like theophylline or albuterol, which primarily worked on relieving the bronchospasm. If the person was in serious trouble or even had to be admitted to the hospital, we would then add a potent anti-inflammatory medication called prednisone. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഡോക്ടർ റേ 1917 പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടെ ആസ്മ വന്നിട്ട് ആകെ കൂടെ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള, അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ലങ്സിലുള്ള സർക്കുലാർ മസിൽസിന്, എയർവേസിന് അടുത്തുള്ള സർക്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള മസിൽസിന് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യാനും ഒന്നും പറ്റാതിരുന്നിട്ട് ലങ്സിൻ്റെ പാസേജസിൽ ബ്ലോക്ക് വരികയാണ്. അതിന് നാരോയിങ്, ചെറുതായി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് കേൾക്കാനുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ സൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള വീസിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസിൻ്റെ പേരുകളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് എയർവേസ് കുറച്ച് വൈഡൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സഫോക്കേഷൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരത്തിലുള്ള മെഡിസിനാണ്. ക്രിസ്ത്യാനയ്ക്കും അത് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
After a few years into my practice, however, research started to reveal that the underlying problem with asthma was a chronic inflammatory response. Our therapies changed considerably, and we shelved the theophylline-like drugs in a favor of anti-inflammatory drugs, inhaled steroids or Intal, as first-line therapy. Research conducted over the past decade has since deduced that the underlying cause of asthma and most every chronic lung disease is oxidative stress. സോ ഇദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഈ ഇതിന് കാരണം വരുന്നത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മരുന്നുകളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഇൻഹലേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാറി. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം കുറേ റിസർച്ചുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താണ് ലങ്സിൽ വരുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സാണ് ഇതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. My children's physical education teacher told me that when she began teaching 20 years ago, she would ask the school kids to run a mile. It was no big deal. Now the story is altogether different. When she asks kids to run a mile, she ends up with 2 pockets full of inhalers. Asthma is literally an epidemic in our children across the US and the industrialized world. ഡോക്ടർ റേ പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ അവർ പറയുമായിരുന്നു, പണ്ടത്തെ കുട്ടികളോട് ഓടാൻ 1 മൈൽ ഓടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോട് അങ്ങനെ 1 മൈൽ ഓടാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പോക്കറ്റ്സിലെല്ലാം ഇൻഹേലേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം അവർക്ക് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് കാരണം ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഹലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് വരുന്നത്. അത്രയും കൂടുതലായിരുന്നു US ഈ പറയുന്ന ആസ്മാറ്റിക് ഇൻഫ്ലമേഷനുള്ള രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. When I spoke in London and the Netherlands, the greatest concern of the audience members was the severity of asthma present in their children. I have found that our current generation of children worldwide is exposed to more airborne pollutants than any previous generation. I see children who haven't even reached 2 years of age who are suffering from serious asthma. The amount of drugs children are taking just so they can breathe in mind-boggling. സോ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ ലണ്ടനിലും നെതർലാൻഡ്സിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് പാരൻസൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം കുട്ടികൾക്കുള്ള ഈ ആസ്മാറ്റിക് ഇഷ്യൂസ് ആണെന്നുള്ളത്. ലോകത്തെ എമ്പാടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ 2 years ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ സിവിയർ ആസ്മ വരുന്നു. ഇപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞ റിയൽ സ്റ്റോറിയും അങ്ങനെയാണല്ലോ. ക്രിസ്ത്യാനയുടെ റിയൽ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതും 2 years തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് 2 തവണ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് വന്ന് ആ കുട്ടി ഏകദേശം മരണം മുന്നിൽ കണ്ട പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും കൂടിയായിരുന്നു. മോസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആർ നൗ എയിംഡ് അറ്റ് ഡിക്രീസിങ് ദിസ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് റിലാക്സിങ് ദ അക്കമ്പനിയിങ് ബ്രോങ്കോസ്പാസം. നെവർദലെസ് ദ അണ്ടർലൈങ് റൂട്ട് പ്രോബ്ലം ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് റിമെയിൻസ് അൺഅഡ്രസ്ഡ്. സോ ഇൻഫ്ലമേഷനുള്ള കാരണം ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സാണ്. ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് വരുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പൊല്യൂട്ടൻസ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. I have read several clinical trials in which patients with asthma showed significantly depleted antioxidants in the extracellular fluid lining of their lungs. Antioxidants, vitamin C and E, and a beta-carotene were found at low levels even when the children were not having an acute attack. They also exhibited markedly higher levels of byproducts produced by the oxidative stress, leading to oxidative chronic inflammation and hyperactivity of the airways. റിസർച്ച് പലതിലും കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല ആർക്കൊക്കെയാണോ ഈ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അവരിലെല്ലാം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ലെവൽ വളരെ കുറവാണ്. വൈറ്റമിൻ സി, ഇ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റാ കരോട്ടീൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഇവർ വളരെ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ലെവലിലാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റേ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്, ആസ്മ എന്നുള്ളതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണെങ്കിലും ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും ഫ്രീ റാഡിക്കൽസും ലങ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും കൊടുത്താൽ അത് കറക്റ്റ് ആവും. അത് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോറി, റിയൽ സ്റ്റോറി, ആഡംസ് സ്റ്റോറി. Adam developed a serious case of bronchial asthma at the age of 3. It was difficult for his parents to see him struggle simply to breathe.
The little boy consequently took several different medications and used a nebulizer, a breathing machine that mixes medication with normal saline, to receive his albuterol treatments. But he didn't tolerate this medication well because it has a stimulant quality. Adam had a difficult time falling asleep and he struggled with heart palpitations. More discouraging was the fact that even with the medication, he was unable to run, play ball, or participate in even the simplest activities. He was frequently fighting colds and made lots of trips to the ER and he had trouble breathing. So 3 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആഡമിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ആസ്മാറ്റിക് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് മെഡിസിൻസും നെബുലൈസറും ഒക്കെ മെഡിസിനും വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിന് ഈ മെഡിസിൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊരു സ്റ്റിമുലൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉറക്കമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കുട്ടികളുടെ മാതിരി സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിലോ കളിക്കാനോ ഒന്നിനും, പ്ലേ ബോൾ കളിക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇൻഫ്ലമേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ ജലദോഷം വരികയും പിന്നെ എപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം, ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിലയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. The most frightening time came on Adam's 4th birthday. He had developed a cold and quickly become very ill. He began to run a 105-degree temperature and an X-ray in the ER revealed a severe case of pneumonia and out-of-control asthma. Few of us think of our children possibly dying from pneumonia these days, but the threatening reality certainly crossed the minds of Adam's parents. The birthday boy was fortunate and survived this serious illness, but it left him even weaker and his underlying asthma remained a severe problem. സോ 4 വയസ്സിൽ പിന്നെയും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി. അവന് കോൾഡിൽ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ 105 ഡിഗ്രി വരെ പനി വന്നു. എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സിവിയർ ന്യൂമോണിയ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ന്യൂമോണിയ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നെങ്കിലും പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ ഈ കുഞ്ഞില്ലാതെ ആയി പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പാരൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്ന്, ഈ ന്യൂമോണിയ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്ന് ആദം രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷെ വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സിവിയർ വീക്ക്നെസ് ഉള്ള പോലെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആഡം കണ്ടിന്യൂ ടു ഹാവ് പ്രോബ്ലംസ് ടോളറേറ്റിംഗ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്. ദോ ദേ വർ ഡൂയിങ് എവറിഥിങ് മെഡിക്കലി പോസിബിൾ ഫോർ ഹിം, their answer wasn't good enough. His father began to look into any other possible therapies that might help his son. As his dad told me Adam's story, he remembered that it had been early summer when they decided to experiment with a potent chewable multivitamin soup to see if it might help. His distinctly recalls in that early summer Adam would stay near the edge of the swimming pool, barely venturing out into the water. But by the end of that summer, his son was swimming the full length of the pool. Within 6 days, Adam changed from a child who could virtually do nothing physically to one who could keep pace with other children. Adam also started playing baseball and eventually even soccer. In fact, he qualified for a traveling soccer team over the following 4 years. Wonderful. So, ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആദമിൻ്റെ ഫാദർ ഒരുപാട് അന്വേഷണം നടന്നു. വേറെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക ഈ ആസ്മാറ്റിക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന്, ഈവൺ അവൻ്റെ ലൈഫിനെ തന്നെ. അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ റേയുമായിട്ട് അവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും. ഡോക്ടർ റേയുടെ അടുത്ത് അവരൊരു സമ്മർ ടൈമിലാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്, ഏർലി സമ്മറിൽ. അപ്പോൾ അവന് ഒരു ച്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള, കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് ച്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചവച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൾട്ടിവിറ്റാമിൻ ടാബ്ലറ്റിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം. ആ സമ്മർ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ, പൂളിലൊക്കെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പൂളിൽ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ മാത്രമേ അവന് പറ്റുള്ളായിരുന്നു. അവന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഈ ആസ്മാറ്റിക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്ത സമ്മർ ആകുമ്പോഴേക്കും, കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്മർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കണ്ടു നിന്നതിന് ശേഷം 6 days 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആദമിൻ്റെ എല്ലാം വളരെയധികം ചേഞ്ചസ് വന്നു. അവനിപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പോർട്സ് പ്ലെയറും കൂടിയാണ്. സോസർ കളിക്കുന്നു, ബേസ്ബോൾ കളിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവൻ്റെ സോസർ ടീമിൻ്റെ കൂടെ അവൻ ട്രാവൽ കൂടെയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട്. Adam was not only able to play, but he excelled in the sport.
As a physician, I must say saucer is probably the most difficult sport for an asthmatic to play. He was able to discontinue most of his meds and needed his inhaler only occasionally. So ആദമിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത് സ്പോർട്സിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സ്പോർട്സാണ് സോസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവരെ കളിക്കാനുള്ള തരത്തിൽ അവൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. മിക്കവാറും എല്ലാ മെഡിസിൻസും അവൻ്റെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആകെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇൻഹേലർ മാത്രമാണ്. അത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ആദം ഈസ് നൗ 13 ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ 3 ഇയേഴ്സും തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പോൾ 13 ഇയേഴ്സായി, 13 വയസ്സായി. ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി വെരി ആക്റ്റീവ് ഇൻ സ്പോർട്സ്. ഹി ഹാസ് ചോസൺ ടു പ്ലേ baseball over saucer and enjoys a life neither he nor his parents even thought possible. ആദമോ അല്ലെങ്കിൽ ആദമിൻ്റെ പാരൻസോ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത അത്ര തരത്തിൽ അവൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. This young athletic continues to take a potent multivitamin and has added a little grape seed extract and extra vitamin C to his supplement program. It must be amazing for parents to see their child go from being basically disabled to being normally active, and they certainly don't miss the emergency room visits. How simple and yet profound is a potential life-changing effect of nutritional supplementation. So പാരൻസിന് ഇതിൽ പരം ഒരു ആശ്വാസം പറയാനില്ല. ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആദം വളരെ നോർമലായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് മാറി. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? പൊട്ടൻ്റായിട്ടുള്ള മൾട്ടിവിറ്റാമിൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു, ഗ്രേപ്പ് സീഡ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് കൊടുത്തിരുന്നു, എക്സ്ട്രാ വൈറ്റമിൻ സി കൊടുത്തിരുന്നു സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ഈ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആദമിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് ഈസ് ആസ്മ ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. I realize now that when a child comes into my office with severe allergic asthma or hay fever, he has significantly depleted immune and antioxidant defense systems. By the time he visits me, he's been fighting chronic inflammation in his nasal passageways and lungs for some time. In turn, it seems these children become allergic to just about everything. They have dark circles under their eyes, they are fatigued, and they take a lot of medication. ഡോക്ടർ റേയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവർ അലർജി, ആസ്മ, ഹേ ഫീവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ജനറലി പറയുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, അലർജി ടു എവറിത്തിങ്, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അവരുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, വളരെ വീക്കായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് ജനറലി കാണാറുള്ളത്. I start them on a potent antioxidant and mineral supplement and also add some essential fatty acids in the form of cold pressed flaxseed oil or sometimes fish oil. As we discussed in chapter 10, essential fats are important in the body's production of natural anti-inflammatory products which helps to bring inflammation back under control. സോ ആർക്കാണെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മിനറൽ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഫാറ്റി ആസിഡ്, നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 10 പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്ലാക്സീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഓയിലോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒമേഗ 3 കൊടുക്കാറുണ്ട്. Grape seed extract is not only a great antioxidant but it seems to have anti-allergen effects also. Grape seed extractന് ആൻറ്റി അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട്, ആൻറ്റിഓക്സിഡൻറ്റ് മാത്രമല്ല. This is a strong additional supplement for the child with asthma. So I usually recommend that parents give their child 1 to 5 milligram of grape seed extract per pound the child's weight. ഒരു കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് 1-2 മില്ലിഗ്രാം ഗ്രേപ്പ് സീഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത്. I also give these children additional calcium and magnesium. Magnesium helps relax the bronchospasms of the muscles in the lungs. Since spasms of these muscles is what narrows their airways, this will help open them up. എയർവേസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്നതിനെ മെഗ്നീഷ്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാൽഷ്യം അദ്ദേഹം കൊടുക്കാറുണ്ട്. I always tell parents that it takes about 6 months to build up child's antioxidant and immune system, so they shouldn't get too anxious. 6 മാസം എടുത്താലേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, നല്ല രീതിയിൽ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് എപ്പോഴും പാരൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്. അവർ വെറുതെ ഉൾക്കെട്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. If I see them in the spring, I tell parents their child will be doing much better in the fall. All of my child patients with hay fever or asthma have improved using this nutrition supplement program.
Some stories are dramatic like Adams and some reflect just modest improvement, but they all get good results. Please note, I never have asthmatic children discontinue their medication because I shared before nutritional supplements are not alternative medicine, they are complementary medicine. ഞാൻ കുട്ടികളുടെ പാരൻസിനോട് അതായത് സമ്മറിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത്ര മാസം എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ള അവരുടെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതാണ് പറയാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ആസ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്മ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പാരൻസിനോട് മെഡിസിൻ നിർത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഉപദേശിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ്, അത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെഡിസിനാണ്. ഏത് ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിവേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഹെൽത്തി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. മെഡിസിൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ശരീരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മെഡിസിൻ നിർത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. I have enjoyed working with children with severe allergies because they respond so well to nutritional supplementation. I remember a story one mother shared shortly after starting her child on my recommended supplements. Her 5-year-old was shedding in the snow, as was the custom. The mum was patiently waiting at the door with child's inhaler. Her child had not been able to undertake any activity, especially outside in the cold, for more than 2 years without the aid of her inhaler. How amazed the mother grew as her little girl was able to sled in the snow all morning without once needing her inhaler. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ കുട്ടീനെ പുറത്ത് വിടുമ്പോഴോ കളിക്കാൻ വിടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മ ഇൻഹേലറും വെച്ച് കാത്തു നിൽക്കുവാണ്. ഈ കുട്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ സഫോക്കേഷനായിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇൻഹേലർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കാത്തു നിന്നിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് പിന്നീട് അങ്ങനെ ഇൻഹേലറും വെച്ചിട്ട് മകളെ നോക്കി വാതിലിൽ നിൽക്കേണ്ട അവസരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിഓക്സിഡൻറ്റ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഉള്ളത്. സോ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, അവരുടെ സഫോക്കേഷൻ എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് അവർക്കധികം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. I also remember the time our family got together in Sinop City, Iowa. My daughter and niece began racing during our walk along the Missouri River. As all good uncles do, I goaded the girls on, giving my niece a hard time when my daughter beat her. My niece quickly replied she was just thrilled she could run. She had not been able to previously due to exertional asthma. I had forgotten that I would put her on nutritional supplements a few months earlier. സോ ഡോക്ടർ റേയും ഫാമിലിയും കൂടെ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള സമയത്ത് മകളും കസിനും കൂടിയിട്ട് മിസോറി റിവറിന് അടുത്ത് ഓടുമ്പോൾ ഡോക്ടർ റേ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കൂടെ ഉള്ള കുട്ടിക്ക് നീസിന് ഈ സഫോക്കേഷനും കാര്യവും, കോൾഡ് ടൈമാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് സഫോക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ റേ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് തുടങ്ങി തന്നെ, ഫ്യൂ മന്ത്സ് ബിഫോർ, ഏർലിയർ തന്നെ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നല്ലോ എന്ന്. Adult asthmatics can benefit as well. When my wife was suffering from chronic fatigue and fibromyalgia, one of the most troublesome problems she had was severe asthma and hay fever. She could not even go into the barn unless she was wearing one of those huge masks that people use when working with hazardous material. My wife loves her horses and she would do whatever it took to be around them. സോ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 1 പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ റേയുടെ വൈഫിന് ഫൈബ്രോമയാൾജിയ എന്നുള്ള അത്രയും ക്രോണിക് ഫാറ്റിക് ഉള്ള ആസ്മാറ്റിക്, ഹേ ഫീവർ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആസ്മ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും ഇൻഹലേഷനും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വൈഫ് എപ്പോഴും കുതിരകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഹേ ഫീവറും അങ്ങനെയുള്ള അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല വൈക്കോല്, പുല്ല് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിന് എങ്ങനെയാണ് റിക്കവർ ചെയ്തത്, റിവേഴ്സ് ചെയ്തത്, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയായിട്ട് അവരെങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചാപ്റ്റർ 1 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Liz was on about 5 different medications including allergy shots in an attempt to control her asthma and allergies. But as soon as she began her aggressive supplement program, her asthma and hay fever dramatically improved.
Once her body began rebuilding its defenses, Liz stopped wearing her mask and she came off all medication. On occasion, she still has some allergy problems and will take some of her medication. However, this now occurs only 2 or 3 times a year. Needless to say, our children and many adults are literally under attack from our environment. It is wearing them down and they need the support of nutritional supplementation. As in the case of Christian and Adam, medicine does not hold all the answers. And when people are at the end of their rope, they begin to look for other options. But remember, I am not suggesting alternative medicine. I am strongly recommending the complementary medicine of nutritional supplements. The question is, why am I alone in this? Why are physicians so reluctant to recommend that their patients with asthma and allergies take nutritional supplements? It is a mystery to me. So, ലിസ്സിന് ഡോക്ടർ റേയുടെ വൈഫിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത്? അവർക്ക് വല്ലപ്പോഴും വർഷത്തിൽ 1-2 തവണ വരുന്ന ജലദോഷമോ പനിയോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. അവർ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ ആസ്മയും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് സഫോക്കേഷനൊക്കെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോഴും ഈ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ, ദിസ് ഈസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെഡിസിൻ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്. കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയും ആ മെഡിസിൻസ് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുകയും തരത്തിലുള്ളതാണ് സെല്ലുലാർ ന്യൂട്രീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ അവർ സെൽസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ്. So tomorrow we will be reading about air pollution and chronic obstructive pulmonary diseases. Not tomorrow, Monday. So today we'll stop here.